साडा अगला पेपर है जी डॉक्टर परमजीत कौर गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज अनंदपुर साहब तो उन्होंने पेपर का विषय है गुरु तेग बहादुर जी की विचारधारा विच मनुखी अधिकार। डॉक्टर परमजीत कौर मैडम ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है, प्लीज अपना पेपर पढ़ो। हाँ जी, थैंक यू मैडम। बहुत ही सत्कारयोग मैडम जगरूप कौर जी, डीन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर गुरमीत सिंह सिद्धू जी, मुखी गुरु गोबिंद सिंह चेयर, डॉक्टर मोहम्मद हबीब जी, मुखी धर्म अध्ययन गुरु गोबिंद सिंह धर्म अध्ययन विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ते होर बहुत ही सत्कारयोग प्रोफैसर साहबान ते होर सारे रिसर्च स्कॉलर जो इस सैमीनार में शिरकत कर रहे हैं। मैं सब तो पहला सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रोफेसर अमनप्रीत होरी ते डॉक्टर अरविंद ऋतुराज होरा ने बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल गुरु तेग बहादुर जी ते मनुखी अधिकारां बारे गल कीती है। ते मैं कोशिश करांगी कि कुछ होर एस्पैक्ट्स तो आपां गुरु तेग बहादुर जी दी विचारधारा है जो मनुखी हक्कां बारे, मनुखी अधिकारां बारे, उसनूं आपां एक दूसरे नाल सांझी कर सकीए। प्रगट भए गुरु तेग बहादुर सगल श्रेष्ठ पै ढापी चादर। गुरु तेग बहादुर जी दे बारे विच सदियां तो जदों तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई है उदों तो ही यह गल बड़ी स्पष्ट है कि उन्हां वर्गी शहादत जिहड़ी है वो किसी भी होर रहबर ने नहीं दिती जो समुची मनुखता दे हक्कां लई सीगी, समुची मनुखता दी भलाई लई सीगी। आम तौर ते असी कहते हैं कि हक वो हुंदे ने जो सारियां नूं होने चाहिए है। ते रूसो ने भी क्या सीगा कि मनुख जिहड़ा वो आजाद पैदा होया पर वो पूरी तरह जंजीरां विच जकड़िया होया है। जिस तरह के पहला प्रोफेसर अमनप्रीत होरां ने क्या सीगा कि राज जिवें राज बने पर राजा तो पहला भी जदों असी मुढ़ कदीम तो गल करदे हां तां जदों मनुख कबायली समूहां विच रहिंदा सीगा तां उदों तो ही यह वर्ग वंड शुरू हो गई सी। समाज जिहड़ा है दो वर्गां विच वंडिया गया, हाकम वर्ग ते जिहड़ा एक सीगा जिहदे ते हुकूमत कीती जांदी, जिसनूं असीं कह सकदे हां कि शासक वर्ग होंद विच आ गया ते शोषित वर्ग होंद विच आ गया। शासक वर्ग जिहड़ा है वो किसी ना किसी आधार ते दूसरी जिहड़ी प्रजा है जिसनूं राजा ते प्रजा दा कॉन्सैप्ट उन्हां ने गल कीती सीगी, मैं इहनूं रिपीट नहीं करांगी। तां शोषण कीता जांदा रहा प्रजा दा अपना जो निजी हित शासक वर्ग दे जो भी उसनूं चंगे लगदे वो दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ शासक सी और जुल्म ते जबर करने वाला, जिस दे लई गुरु तेग बहादुर जी ने मनुखी अधिकारां दे हक विच बहुत वड्डी आवाज उठाई कि मनुखी हक्कां दा घाण नहीं होना चाहिए क्योंकि औरंगजेब वड्डे पद्धर ते मनुखी हितां दा घाण कर रहा सीगा। तां गुरु तेग बहादुर जी ने कहा अपनी बाणी दे विच भै काहू को देत नह नह पै मानतान कि ना किसे तो डरो ते ना ही किसे नूं डराओ। स्वै सुतंत्रता स्वै मान ते अनख दी गल जिहड़ी है गुरु तेग बहादुर जी ने कीती। अधिकार हमेशा जिहड़े ने ओह जाणू कराउंदे ने हर मनुख दे मन दे विच जागृति उस प्रति कि मनुख ने जागरूक होना है कि ओह सिर्फ गुलामी दा जीवन जिउण लई ही पैदा नहीं होया। हर एक मनुख दी अपनी सुतंत्र होंद है ते गुरबाणी तां भी कहंदी कि कोई ना किसी ही जिहा उपाया। तां हर एक मनुख जिहड़ा है ओह समान है, सब में जोत जोत है सोए दी प्रमाणिकता जिहड़ी है सानू गुरबाणी दे रही है कि उस परमात्मा दी जोत सब विच रम रही है। तां फिर कौन उच्चा ते कौन नीवा, कौन शासक है ते कौन जिहड़ा ओहदे अंडर जिहड़ी प्रजा है जां शोषण कराउण वाला मनुख है। तां उन्हां नूं समझण दी लोड़ है अधिकारां नूं कि अधिकार मनुख ने जेकर प्राप्त करने हन तां गुरु साहब ने कहा कि अधिकारां दी प्राप्ति करो, अधिकार तुहानूं होने चाहिए हन, पर ओह अधिकार किसी दा
बुरा करन लई नहीं होने चाहिए, किसी दी उन्हां दे विच पूरे समाज दी पूरी मनुखता दी भलाई होनी चाहिए है, वो स्वार्थी हितां दे उत्ते आधारित नहीं होने चाहिए। ते गुरु तेग बहादुर जी दा जिहड़ा महान त्याग है, ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਬ ਹੀ ਸਰਣ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੈ ਬੌਰਾ, ਅਹਨਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਤੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ, ਇਨਮੇ ਕਸ਼ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਿਨ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਔਰ ਸਗਲ ਜਮ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਸ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰੋ, ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਕਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ 1776 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1776 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ का राज मसमिर है, आबे तो हित की दुली हुई कृपानों में, देख लेना निकल आएगी सलामत एक दिन, ਇਸ ਨਾਉ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂਫਾਨੋਂ ਮੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਪਦ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।